बराबर जो अने चालू लेक्चरे जेटलू वधु ध्यान रहे बराबर एटलू पछी मेहनत ओछी करवी पड़े। बीजी बात के जे पण कंई नानी नानी बात करता होय ए ओछुं राखीने ध्यान आपवानुं राखजो। हवे वक्रीभवननी घटना माटे साची ऊंडाई अने आभासी ऊंडाईनो संबंध आपणे मेळवવો છે। तो जो आपणे सामान्य अनुभव है कि आपणे ज्यारे पाणी भरेली डोल ने आपणे हवाना माध्यम में ऊभा ऊभा पाणी भरेली डोलનું अवलोकन करीए तो डोलનું तळिયું जे છે એ જેટલી ઊંડાઈ હોય એના કરતાં આમ ઊંચું આવેલું જણાય છે બરાબર। એટલે તમે હવાના માધ્યમમાંથી પાણીના માધ્યમમાં કે હવાના માધ્યમમાંથી કાચના માધ્યમમાં અવલોકન કરો એટલે એ ઘટ માધ્યમમાં પાણી કે કાચ જેવા ઘટ માધ્યમમાં જે વસ્તુ છે એ આપણને જેટલી ઊંડાઈએ હોય એના કરતાં ઓછી ઊંડાઈએ દેખાય છે। એ ઓરિજિનલ જેટલી ઊંડાઈએ હોય એ એની સાચી ઊંડાઈ કહેવાય। છેલ્લે આ સૂચના આપી અત્યારે હમણાં જ કંઈ મગજમાં નથી લેતા તમે લોકો। आखी डोल भरी है तो डोलनी जेटली लंबाई है बराबर ई तळिયું है तळियानी साची ऊंडाई थई कहेवाय। पण उपरथी जो एटले तळिયું आपणे आम ऊंचुं आवेलुं जणाय छे बराबर। तो ये जेटलुं ऊंचुं आवेलुं जणाय छे एनो अर्थ के आपणे एनी साची ऊंडाई करता आभासी ऊंडाई केवी लागे छे ओछी। आपणे सूत्र ए साबित करवानुं छे। सूत्र आ मुजब छे। पहेला आपणे सूत्र लखी नाखीए पछी एनी साबिती आपीए। साची ऊंडाई माटे आपणे संज्ञा HO आपीशुं अने आभासी ऊंडाई माटे HI बराबर। तो पातळा माध्यममांथी घट माध्यममां अवलोकन माटे आभासी ऊंडाई HI बराबर साची ऊंडाई ने HO नाम आपीए छेदमां N। अहींया N छे ने घट माध्यमनो वक्रीभवन बराबर। सूत्र आ छे आपणे साबित करी सकीशुं ज्यां N घट माध्यमनो वक्रीभवनांक है बराबर। तो हवे आ हकीकत साबित करवा माटे आपणे आकृति दोरीए। जो अवलोकनकार है ये पातळा माध्यममां हशे अने अवलोकन घट माध्यममां करशे एटले आ पातळुं माध्यम है। पातळुं माध्यम पातळा माध्यमना वक्रीभवनांकने आपणे N1 कही दईए। आ घट माध्यमना वक्रीभवनांक ने N2 कही दो बराबर। आ बे माध्यमोने छूटी पाड़ती सपाटी है। हवे घट माध्यम में कोई वस्तु रहेली है। आ घट माध्यम तरीके तमे पाणी विचारी लो, काच विचारी लो, पातळा माध्यम तरीके हवा विचारी लो। अत्यारे आपणे कोई स्पष्ट स्पेसिफिक नाम नहीं आपवानुं कि आ पाणी है, आ हवा है, आ पाणी है कि हवा है, आ काच है, एवुं कोई नाम आप्युं नथी। आ पातळुं छे, नारियुं आ घट है। एनो अर्थ के आनो वक्रीभवनांक आना वक्रीभवनांक करता ओछो छे। अहीं N1 N2 नो संबंध आवो थशे कि N2 ग्रेटर देन N1। हवे घट माध्यम में एक वस्तु रहेली है। घट माध्यम में रहेली वस्तु तरीके आपणे कोई एक सिक्को के गमे लई लो। एक आवो सिक्को अहींया पड्यो छे, तळिये छे अहींया बराबर। आ सिक्को पड्यो छे अने पातळा माध्यममांथी कोई अवलोकनकार तमे अहींया ऊभा छो अने आ पाणी भरेली डोल विचारी लो। अहींथी तमे आम सिक्काने जोवो छो तो आपने सिक्को एनी जेटली ओरिजिनल ऊंडाईए छे एना करता ओछी ऊंडाईए देखाशे। ए कया अर्थमां देखाशे, केवी रीते देखाशे, आकृतिमां आपणे दर्शावी सकीए। जो अवलोकनकार अहींया क्यांय छे ए आ सिक्कानुं अवलोकन करे एटले सिक्का परथी आवतुं प्रकाशनुं किरण ए अवलोकनकारनी आँखमां प्रवेशे एटले एनी वस्तु देखाय बराबर। खाली आईनी वात नथी। तमे कोई वस्तुनुं अवलोकन करो ए वस्तु तमने देखाय छे एनो अर्थ शुं थयो तो कई वस्तु परथी प्रकाशनुं किरण तमारी आँखमां प्रवेशे एटले वस्तु तमने देखाय। अने आँखमां किरण प्रवेशे
ત્યારે જે તે અવલોકનકાર છે એ આમ સીધી દ્રષ્ટિ રેખામાં જ વસ્તુનું અવલોકન કરી શકે છે. નજીકમાં કોઈ વસ્તુ હોય તો અહીંયા કંઈ ફેર નથી પડતો કે કિરણ છે એ સીધા માર્ગે ગતિ કરીને આંખમાં પ્રવેશે છે અને આપણને વસ્તુ હોય જ દેખાય છે. બરાબર. આ માધ્યમ બદલાય ત્યારે એવો ફેર પડી જાય છે કે વસ્તુમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ સીધા માર્ગે ગતિ કરવાને બદલે બે માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટી પાસેથી વક્રીભવન પામી અવલોકનકારની આંખમાં પ્રવેશે છે. એટલે એની દિશા બદલી જાય છે. આંખમાં પ્રવેશતા કિરણની દિશા એ વક્રીભવનને કારણે બદલાઈ જાય છે. એટલે અવલોકનકારને તો વસ્તુ સીધી દ્રષ્ટિ રેખામાં જ દેખાય છે. એનો અર્થ કે એને વસ્તુ ઓરિજિનલ જે સ્થાને હોય એના કરતાં એ સ્થાન એને બીજા સ્થાને એ વસ્તુ હોય એવું એને જણાય છે. આકૃતિમાં આપણી હકીકત આ રીતે દર્શાવી શકીએ જો કે આપણે આ સિક્કો જ્યાં લીધો છે ને અહીંયા એક આમ લંબ દોરી દો પહેલાં તો. બરાબર. આ જે છે ને એ લંબ છે, અહીંયા ખૂણો 90નો બનાવે છે અને તળિયે સિક્કા સાથે ખૂણો 90નો બનાવે છે. હવે અહીંથી નીકળતું પ્રકાશનું કિરણ, બરાબર, અહીંથી નીકળતું પ્રકાશનું કિરણ બે માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટી પર અહીંયા આપાત થાય. આ કેવું માધ્યમ છે? ઘટ છે. જવાનું ક્યાંય કિરણ? પાતળા માધ્યમમાં. એટલે બે માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટી પરથી એનું વક્રીભવન થાય અને વક્રીભૂત કિરણ છે એ લંબથી દૂર જાય. લંબથી દૂર જતું એ પ્રકાશનું કિરણ હવે આ રીતે આગળ વધતું હોય તો જો આ વસ્તુમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ આમ સીધે સીધું અવલોકનકારની આંખમાં નથી જતું, અહીંયાથી વક્રીભવન પામીને અવલોકનકારની આંખમાં પહોંચે છે. એટલે અહીંયા અવલોકનકાર છે, ધારો કે, બરાબર, અવલોકનકાર. તો હવે અવલોકનકારની આંખમાં પ્રવેશતું આ કિરણ એટલે એને આ સિક્કો દેખાશે ખરો, પણ અવલોકનકારની આંખમાં કિરણ જે માર્ગે પ્રવેશું ને એને આમ પાછળ લંબાવો તો એ આ દોરેલા લંબને જ્યાં છેદે અહીંયા એને વસ્તુ દેખાશે. એટલે કે સિક્કો છે અહીંયા પણ અવલોકનકારને દેખાશે ક્યાં? અહીંયા દેખાશે. એટલે આ વસ્તુ થઈને આ વસ્તુનું શું થયું? પ્રતિબિંબ. આવા કિસ્સાઓમાં, વક્રીભવનના કિસ્સામાં સમજે આખી વાત. આને આપણે કંઈક ઓ વડે દર્શાવી દઈએ, આને કંઈક આઈ નામ આપી દઈએ. જો આ માધ્યમ અહીંયા હોત જ નહીં ને, બરાબર, એમને સિક્કો ખાલી આમ કોઈ સપાટી પર એમને પડ્યો હોત, આ બધી હવાનું માધ્યમ જ છે, તો અહીંયા ઊભો વ્યક્તિ આ સિક્કાનું અવલોકન કરે તો અહીંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ સીધા માર્ગે જ એની આંખમાં પ્રવેશવાનું, એને તો અહીંયા જ દેખાશે. સમજો વાતને? એટલે આ નીકળતું કિરણ જે માર્ગે અવલોકનકારની આંખમાં પ્રવેશે ને એને આમ લંબાવો તો એ જ્યાંથી પસાર થાય અહીંયા એને વસ્તુ દેખાય. આમાં તો કંઈ ફેર પડતો નથી, આમાં તો માર્ગ સીધો જ રહે છે. અહીંયા માર્ગ સીધો નથી રહેતો. જો માધ્યમ બદલાઈ જાય એટલે અહીંથી વક્રીભવન થાય છે, આમ વળે છે કિરણ, આમ અવલોકનકારની આંખમાં પ્રવેશે છે. એને પાછળ લંબાવો તો સિક્કો જ્યાં પડ્યો છે અહીંયા દોરેલા લંબને એ જ્યાં છેદે અહીંયા એને આ વસ્તુનું શું દેખાશે? પ્રતિબિંબ. એટલે સિક્કો છે અહીંયા દેખાશે અહીંયા. ખાલી સિક્કો એકલો નહીં, આખે આખું આ તળિયું જેને અહીંયા દેખાશે. આમ ડોલ ભરી હોય ને તમે અહીંથી આમ ઊભા ઊભા જોતા હોય તો ડોલનું તળિયું આમ ઉપર દેખાય છે, એ વાત છે. બરાબર. તો જો આ જે અંતર થયું ને આ વસ્તુની સાચી ઊંડાઈ થઈ, જેને આપણે HO નામ આપીશું, વસ્તુની સાચી ઊંડાઈ. અને અહીંયા આપણને દેખાય છે એ વસ્તુ, તો એ એની આભાસી ઊંડાઈ HI. આ HI, બરાબર. તો આકૃતિ પરથી જોઈ શકાય જો કે પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં રહેલી વસ્તુનું અવલોકન કરો એટલે આભાસી ઊંડાઈ એ સાચી ઊંડાઈ કરતાં કેવી હોય? ઓછી હોય. કેટલી ઓછી હોય? તો કે ઘટ માધ્યમના વક્રીભવનાંક આ જો સાચી ઊંડાઈને ઘટ માધ્યમના વક્રીભવનાંક વડે ભાગી નાખો ને એટલી આ મળે. આ સૂત્ર છે એનું. અને એ સૂત્ર સાબિત કરવું હોય આપણે તો સાબિત એ કરી શકાય. કરીએ જો કંઈક નામ આપી દઈએ, જો અહીં ધ્યાન આપો. આ જે ખૂણો બન્યો ને આર્યો, આ ખૂણો જે બને આર્યો, અને આ ખૂણો જે બને એ બે ખૂણા હરખા બને. આ બે ખૂણા હરખા જે યુગ્મ કોણ થયો ને જો. હવે પછી ભૂમિતિ હોય આમાં, જ્યારે સાબિત કંઈક કરવાનું થાય ને એટલે આપણે સાદી ભૂમિતિ વાપરીએ છીએ. આ ઝેડ આકાર થયું એટલે આ આપાત કોણ જે થાય એટલો જ ખૂણો આ થવાનો ને. કંઈક નામ આપી દેજો. આ N2 આપ્યું હોય ને તો અહીંયા આપણે નામ આપીએ θ2. નામ તમે ગમે આપો એનાથી કોઈ નહીં ફેર પડે. આને આપો θ2. હવે આ વક્રીભવન થયું, આ લંબ સાથે વક્રીભૂત કિરણે બનાવેલો ખૂણો એટલે આ θ1, બરાબર.
હવે એ વક્રીભૂત કિરણને પાછળ લંબાયું, જો અહીં ધ્યાન આપો, આને આમ પાછળ લંબાયું તો આ વસ્તુ જ્યાં હતી અહીંયા દોરેલા લંબને જ્યાં છેદે છે ત્યાં આપણને આ સિક્કો દેખાય છે, અને આ પાછળ લંબાવતા આ કિરણે આ લંબ સાથે આ જે ખૂણો બનાવ્યો એ કેટલો હોય? θ1 જેટલો હોય, કેમ કે આ લંબ છે ને આ શું છે? લંબ છે. આ બે લાઈન એકબીજાને સમાંતર છે તો આ બે ખૂણા હરખા થાય ને, આવી વાત થઈ ગયો. આમ આ ખૂણો અને આ ખૂણો હરખા થાય. આ બે હરખા θ1, બરાબર. હવે ઓ અહીંયા આઈ નામ આપ્યું, અહીંયા કંઈક પી આપી દો, અહીંયા ક્યુ આપી દો, અહીંયા કંઈક ઈ આપી દો. આ અવલોકનકાર જ્યાં છે અહીંયા. તો હવે આપણી પાસે બે કાટકોણ ત્રિકોણ છે, એને ધ્યાનમાં લઈ અને આપણે આ હકીકત સાબિત કરવી છે. જો અહીં ધ્યાન આપો, જો કાટકોણ ત્રિકોણ QPO લેશું. આ કાટકોણ ત્રિકોણ જો QPO આ રહ્યો, આ ખૂણો 90 નો, અને કાટકોણ ત્રિકોણ QPI લેશું, બરાબર. આ બે કાટકોણ ત્રિકોણ લેશું અને સ્નેલનો નિયમ વાપરીશું. માધ્યમ એટલે કે આ ઘટ માધ્યમમાંથી પાતળા માધ્યમમાં કિરણ દાખલ થયું Q પાસેથી, અને આ વક્રીભવન થયું, એના માટે સ્નેલનો નિયમ લાગુ પાડીએ. બિંદુ Q પાસે સ્નેલનો નિયમ, પહેલાં એ સૂત્ર લખીએ. જો વ્યાપક સ્વરૂપ આપણને ખબર છે, શું લખીશું બોલો? n2 sin θ2 બરાબર n1 sin θ1. n2 sin θ2 બરાબર n1 sin θ1. આ સમીકરણ નંબર 1 આપી દો. અને ખૂણા ખૂબ નાના હોય ત્યારે આપણને આ હકીકત ખબર જ છે, બરાબર, કે ખૂણો ખૂબ નાનો હોય તો sin θ નિયરલી ઇક્વલ ટુ tan θ, અને cos θ હોય તો નિયરલી ઇક્વલ ટુ 1, અને આના ઇક્વલ ટુ ખાલી θ લખાય. આ હકીકત આપણે અહીંયા ઘણી બધી જગ્યાએ લાગુ પાડીએ છીએ. અહીંયા ખૂણા ખૂબ નાના છે તો આપણે આમ લખી શકીએ. જો ખૂણા ખૂબ નાના છે તો આપણે જ્યાં સાઇન છે ને અહીંયા ટેન વિધિ વાપરી શકીએ. હવે કેમ વાપરી શકીએ આપણને હવે ખબર છે કે નથી ખબર હજી, હે ને? સાઇન ને ટેનના મૂલ્યમાં કંઈ લાંબો ફેર હોય નહીં, ખૂણો ખૂબ નાનો હોય ત્યારે. એટલે આપણે આ સ્નેલના નિયમનું આ સ્વરૂપ છે ને એને હવે આમ લખાય. જ્યાં સાઇન છે ને અહીંયા ટેન કરી દો તો n2 tan θ2 બરાબર n1 tan θ1. હવે જો સમીકરણ 1 અહીંયા આપી દો, આને નહીં, બરાબર. હવે જો આકૃતિ પરથી આપણે tan θ1 ને tan θ2 મેળવવાનું છે અને અહીંયા મૂકવાનું છે. તો આપણે લખીએ. જો ત્રિકોણ QPO માટે તમે આવા પ્રશ્નો જે લખો પેપરમાં ત્યારે આ જે નામ આપ્યા હોય ખૂણાના નામ પણ એને ગોખવાના હોતા નથી. તમે અહીંયા θ1 θ2 આપ્યું એની જગ્યાએ IR આપો, અહીંયા જે નામ આપ્યા, બરાબર, એ નામ ગમે એ આપો, નામ આપ્યા હોય એ પ્રમાણે પછી અહીંયા લખો, એમાં નામ આપવાના. તો જો ત્રિકોણ QPO માટે આ ખૂણો θ2 છે તો tan θ2 બરાબર સામેની બાજુ PQ છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે PO, અને PO એટલે શું? HO. HO એટલે વસ્તુની સાચી ઊંડાઈ. HO એટલે વસ્તુની સાચી ઊંડાઈ. તો શું લખશું બોલો? માટે tan θ2 બરાબર PQ છેદમાં આ ખૂણો એની સામેની બાજુ PQ છેદમાં PO, અને PO એટલે HO. સીધું HO જ લખી દઈએ. PQO, હા સોરી, PQO એટલે tan θ2 બરાબર PQ છેદમાં HO. એવી જ રીતે ત્રિકોણ QPI માટે tan θ1 બરાબર, જો અહીંયા સામેની બાજુ તો PQ થશે. આ ત્રિકોણની વાત છે.
PQ છેદમાં PI, અને PI એટલે શું તો કે HI, વસ્તુની આભાસી ઊંડાઈ, બરાબર. હવે સમીકરણ 1 માં મૂકી દો એટલે N2, આ tan θ 2 ની જગ્યાએ લખીએ PQ છેદમાં HO, N1 tan θ 1 ની જગ્યાએ PQ છેદમાં HI, આ બે બાજુ PQ કેન્સલ થઈ જાય તો N2 છેદમાં HO બરાબર N1 છેદમાં HI, બરાબર. હવે HI છેદમાં HO કે HO છેદમાં HI એવો ગુણોત્તર બનાવી દો કોઈ પણ. HI છેદમાં HO આને અંશમાં લઈ લો, આમ HO એની N2 આમ છેદમાં લઈ જાઓ તો N1 છેદમાં N2, અને આમાં લખાય HO છેદમાં HI બરાબર N2 છેદમાં N1. વાત હરકત થઈ. આમ લખો કે આમ લખો. N1 જે છે એ પાતળા માધ્યમનો વક્રીભવનાંક છે, N2 છે એ ઘટ માધ્યમનો વક્રીભવનાંક છે. આપણે એ પ્રમાણે નામ આપ્યા ને. તો જો આમ આમ શબ્દોમાં આમ બોલાય આને કે આભાસી ઊંડાઈ છેદમાં સાચી ઊંડાઈ બરાબર N પાતળું છેદમાં N ઘટ. N1 એટલે પાતળું ને N2 એટલે ઘટ. અને આમેય બોલાય કે સાચી ઊંડાઈ છેદમાં આભાસી ઊંડાઈ બરાબર N ઘટ છેદમાં N પાતળું. આ બેનો અર્થ તો એક જ થયો ને. HI છેદમાં HO, આભાસી ઊંડાઈ છેદમાં સાચી ઊંડાઈ બરાબર N પાતળું છેદમાં N ઘટ. ઉલટું બોલવું હોય તો HO છેદમાં HI બરાબર N ઘટ છેદમાં N પાતળું. હવે આપણે શરૂઆતમાં તો સૂત્રનું સ્વરૂપ આવું લખ્યું છે. જો તો આ સ્વરૂપ સીધું ક્યારે લાગુ પડે, બાકી એનું સામાન્ય સ્વરૂપ તો આ થયું. તમારે જ્યારે આભાસી ઊંડાઈ સાચી ઊંડાઈની કોઈ ગણતરી આવે તો સૂત્ર આ લાગુ પાડવાનું પાતળામાંથી ઘટમાં અવલોકન માટે. આ સ્વરૂપ જે પ્રારંભમાં લખ્યું આપણે એ સીધું ક્યારે લાગુ પડે તો કે જ્યારે પાતળા માધ્યમ તરીકે હવા હોય, અને પાતળા માધ્યમ તરીકે હવા હોય તો N1 બરાબર 1 થાય, અને ઘટ માધ્યમ જે પણ કંઈ છે એનો વક્રીભવનાંક N2 બરાબર આપણે શું લખીશું N. ત્યારે આ સીધું જો એના લખ્યું છે ને N ઘટ માધ્યમનો વક્રીભવનાંક. આના પરથી બને જ ને. જો આમાં આ HI ને કરતા બનાવો, HI ને HO અહીંયા અંશમાં જાય, N1 બરાબર કેટલા 1 અને N2 બરાબર N થઈ ગયું ને. HI બરાબર HO છેદમાં N. ક્યારે તો કે પાતળું માધ્યમ હવા હોય તો આપણે હવાના માધ્યમનો વક્રીભવનાંક N1 બરાબર શું લઈ લેશું 1. N1 બરાબર 1 અને N2 બરાબર N લેતા આપણે લખી શકીએ કે HI બરાબર HO છેદમાં N બરાબર. આ સૂત્ર આ પહેલું લખ્યું હતું. હવે જો હવે આ કેમ સાચી ઊંડાઈ અને આભાસી ઊંડાઈની વાત થઈ, એમ હવે સાચી ઊંચાઈ અને આભાસી ઊંચાઈ એના માટે આપણે સૂત્ર હવે તારવાનું નથી, આના પરથી ડાયરેક્ટ લખી દેવાનું છે, બરાબર. આ એક તારવાનું પહેલું આના પરથી સીધું લખશું, પણ એનો આપણે અર્થ કરવાનો છે, આકૃતિ દોરવાની છે. જેમ આપણે હમણાં કીધું કે આપણે હવામાં ઊભા ઊભા પાણી ભરેલી ડોલનું અવલોકન કરીએ તો ડોલનું તળિયું આમ ઊંચું આવેલું જણાય છે. એવી જ રીતે તમે સ્વિમિંગ પુલમાં નાવા પડ્યા, ડૂબકી મારી અને અંદરથી આંખ ખોલો, પાણી ચોખ્ખું હોય અને બહાર આંટા મારતા વ્યક્તિઓને જુઓ તો એ વ્યક્તિઓની ઊંચાઈ હોય એના કરતાં કેવી દેખાય વધારે. અથવા તો તમે બહાર રહેલી કોઈ વસ્તુને જુઓ તો એ વસ્તુ સપાટીથી જેટલી ઊંચાઈએ હોય ને એના કરતાં એની ઊંચાઈ કેવી દેખાશે વધારે. ઉલટું આના કરતાં ઉલટું કે ઘટ માધ્યમમાંથી પાતળા માધ્યમમાં અવલોકન કરો તો આપણને પાતળા માધ્યમમાં રહેલી વસ્તુની ઊંચાઈ, ઓરિજિનલ ઊંચાઈ જે હોય એના કરતાં એની ઊંચાઈ કેવી દેખાશે વધારે. એ જે દેખાય એ આભાસી કહેવાય, અને જે ઊંચાઈ એની એક્ઝેક્ટ હોય એ કેવી કહેવાય સાચી. સૂત્ર આ છે. જો આપણે સૂત્ર લખી દઈએ ને એની આકૃતિ એક દોરવાની છે.
સૂત્ર ધ્યાનમાં રાખવાનું એના માટે ઘટ માધ્યમમાંથી પાતળા માધ્યમમાં આ રીતે સાબિત થાય, બરાબર. પાતળા માધ્યમમાં રહેલી વસ્તુનું અવલોકન કરતા આભાસી ઊંચાઈ, જો અહીંયા શબ્દ વાપરવાનો આભાસી ઊંચાઈ, અહીંયા ઊંડાઈ, અહીંયા કેવી ઊંચાઈ. આભાસી ઊંચાઈ માટે આપણે સંજ્ઞા અહીંયા HI જ આપી દઈએ અથવા તો HI ડેશ આપી દઈએ. HI ડેશ આભાસી ઊંચાઈ બરાબર n ગુણ્યા બરાબર n ગુણ્યા સાચી ઊંચાઈ. સાચી ઊંચાઈ એટલે HO ડેશ. અહીંયા n છેદમાં આવતું હતું ને n ગુણાકાર. આ રીતે યાદ રાખી લેજો પહેલાં તો. અહીંયા સાચી ઊંડાઈ છેદમાં n આભાસી ઊંડાઈ. અહીંયા આભાસી ઊંચાઈ બરાબર n ગુણ્યા સાચી ઊંચાઈ. એટલે કે આભાસી ઊંચાઈ સાચી ઊંચાઈ કરતાં કેટલા ગણી હોય? n ગણી. તો સમજ્યા વાતને? પાણીનો માધ્યમનો વક્રી ભવનાંક 1.33 હોય તો તમે પાણીમાં ડૂબકી મારી અને કોઈ વસ્તુનું અવલોકન કરો તો આપણને વસ્તુની જે ઊંચાઈ હોય એના કરતાં એ 1.33 ગણી વધારે ઊંચાઈએ દેખાય. 2 મીટરની ઊંચાઈ વસ્તુનું અવલોકન કરતા હોય પાણીમાંથી તો આપણને દેખાશે એ 2 ગુણ્યા 1.33 જેટલી ઊંચાઈ. સાબિતી આજે થાય કરવું હોય તો બરાબર, પણ એની સાબિતી આપવાની નથી. એની માટે આપણે આકૃતિ દોરી દઈએ અને આ મુજબ સૂત્ર એનું લખવું હોય એ લખી દઈશું. પહેલાં આકૃતિ દોરીએ. જો અહીં ધ્યાન આપો. આમાં કેમ અવલોકનકાર હવામાં હતો એટલે કે પાતળા માધ્યમમાં હતો, ઘટ માધ્યમમાં રહેલી વસ્તુનું અવલોકન કરતો હતો. અહીંયા અવલોકનકાર ક્યાં છે? પાણીમાં કે ઘટ માધ્યમમાં છે? જો અહીં જોવો, અહીં ધ્યાન આપો. આ ઘટ માધ્યમ છે અને ઘટ માધ્યમ તરીકે ગમે તે આપણે લીધું ને અંદર પાણી લીધું, ધારો કે આ માછલી છે એ અવલોકનકાર છે. માછલી જોઈ શકે છે એવું વિચારો બહાર રહેલા કોઈ વસ્તુને. તો હવે માછલી બહાર રહેલી કોઈ વસ્તુનું અવલોકન કરે એટલે પ્રકાશનું કિરણ એ વસ્તુમાંથી નીકળતું હોય અને માછલીની આંખમાં પ્રવેશે જે માર્ગે, બરાબર, એને પાછળ લંબાવો, અહીંયા એને વસ્તુ દેખાય. આના કરતાં ઉલટી વાત થઈ આખી. તો આકૃતિ એ પ્રમાણે દોરવાની. જો આપણે આ અવલોકનકાર જ્યાં છે ને અહીંયા એક લંબ દોરી દો. પહેલાં તો આ લંબ દોરી દીધો. જો અહીં ધ્યાન આપો. હવે અહીંયા વસ્તુ છે, ધારો કે વસ્તુ તરીકે આવું એક ટપકું કરદો ને, આ વસ્તુ છે આ, બરાબર. વસ્તુ ઈ નામ આપી દો. આ વસ્તુની ઊંચાઈ એટલે કે સાચી ઊંચાઈ, આ સાચી ઊંચાઈ એની HO ડેશ. વસ્તુ અહીંયા છે, આ વસ્તુ, આ અવલોકનકાર, બરાબર. વસ્તુમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ અવલોકનકારની આંખમાં જો સીધું આમ પહોંચતું હોત ને, અહીંથી આ કિરણ માછલીની આંખમાં આમ સીધું જતું હોત ને તો વસ્તુ એને હોય અહીંયા જ દેખાત. તો કંઈ આભાસી સાચી જેવું કંઈ આવે નહીં. પણ એવું નહીં થાય ને, માધ્યમ બદલાઈ જાય છે એટલે વક્રીભવન થશે ને. વક્રીભવનનો અર્થ એટલે દિશા શું થાય? બદલાય. એટલે આવું થાય. જો હવે અહીં ધ્યાન આપો. વસ્તુમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ આ પાતળા માધ્યમમાંથી ક્યાં જવાનું? ઘટ માધ્યમ. પાતળામાંથી ઘટમાં જાય એટલે થાય શું? વક્રીભૂત કિરણ કઈ બાજુ જાય? વક્રીભૂત કિરણ લંબ તરફ વળે. આ આપાત કોણ કરતા આ વક્રીભવન કોણ કેવો થાય? નાનો થાય, બરાબર. એટલે હવે જો વસ્તુ અહીંયા છે પણ માછલીની આંખમાં પ્રકાશનું કિરણ જે વસ્તુ પર થઈને આવ્યું ને રહ્યું, એ આંખમાં તો આ માર્ગે પ્રવેશ્યું, આ માર્ગે પ્રવેશે છે
આ માર્ગે, તો માછલીને તો એ વસ્તુ તો આ જે માર્ગે કિરણ પ્રવેશું ને એ સીધી રેખામાં જ દેખાય. તો એ સીધી રેખામાં એટલે એને આમ લંબાવો જો આને, તો વસ્તુ એને છે અહીંયા ને દેખાશે અહીંયા. સમજ્યા વાત? એટલે ઈ ડેશ પાસે એને વસ્તુ દેખાશે અને એની જે ઊંચાઈ છે એ HI ડેશ. તો અહીંયા આકૃતિ પરથી જોઈ શકાય કે HI ડેશ ગ્રેટર ધેન HO ડેશ. આના કરતાં ઉલટું સૂત્ર RUI બરાબર. જે આપણે આ સ્વરૂપ લખ્યું ને એના જેવું આ સ્વરૂપ, અને આ લખ્યું એ પ્રમાણે લખવું હોય તો આના કરતાં ઉલટું. બરાબર. શું લખશું? આ લખવું છે જો HI ડેશ છેદમાં HO ડેશ બરાબર N2 છેદમાં N1. ઉલટું થાય. સૂત્રની સાબિતી આપણે અહીં નથી આપતા, પણ આને ઉલટાઈ દેવાનું. બરાબર. HI ડેશ છેદમાં HO ડેશ એટલે કે વસ્તુની આભાસી ઊંચાઈ છેદમાં સાચી ઊંચાઈ બરાબર N2 છેદમાં N1. આપણે આ નામ તો એ પ્રમાણે જ રાખ્યા છે જો, એટલે ગુણોત્તર ઉલટાઈ દેવાનો. અને N2 છેદમાં N1 એટલે શું? તો કે N ઘટ છેદમાં N પાતળું. આ N પાતળું છેદમાં N ઘટ હતું, અહીંયા N ઘટ છેદમાં N પાતળું. એટલે તમે જો પાતળા માધ્યમ તરીકે હવા લઈ લો ને તો RUI. આ સૂત્ર ક્યારે લાગુ પડે? આ અહીંયા આ ને અહીંયા આ સીધું. પાતળા માધ્યમ તરીકે હવા હોય ને અવલોકન તમે પાણીમાંથી કરતા હોય, કાચમાંથી કરતા હોય, ઘટ માધ્યમ જે હોય એનો વક્રી ભવનાંક N કહેવાય. અહીંયા કે અહીંયા બરાબર. અહીંયા N ઘણી ઊંચાઈ થાય ને અહીંયા N માં ભાગની થાય. સમજીએ વાતને? બરાબર. તો આ અગત્યના સૂત્રો છે, જો ધ્યાન આપો. હવે વક્રીભવનની ઘટના સાથે સંકળાયેલી એક કુદરતી ઘટના બરાબર આપણે અહીંયા સમજાવવાની છે. જો હવે ધ્યાન આપો એક મિનિટ. અહીંયા વાતમાં બીજું કંઈ છે નહીં લાંબુ, ખાલી આટલું સમજી લો. આપણને ખબર છે કે આપણે કોઈ વસ્તુનું નિરીક્ષણ કરીએ એટલે વસ્તુમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ આપણી આંખમાં જે માર્ગે પ્રવેશે, અહીંયા વાત એ જ હતી કે જે માર્ગે પ્રવેશે, આંખમાં પ્રવેશે જે માર્ગે, એને એ દિશામાં આપણને વસ્તુ દેખાય. જો આંખમાં પ્રવેશતું કિરણ સીધા માર્ગે જ આંખમાં આવ્યું હોય વસ્તુ પરથી તો વસ્તુ અહીંયા જ દેખાય. પણ વસ્તુ પરથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ આંખમાં પ્રવેશે એ દરમિયાન જો વક્રીભૂત થાય, એની દિશા બદલાય, તો આંખમાં પ્રવેશતી વખતે એની દિશા જો બદલાઈ જાય તો આપણને વસ્તુ હોય અહીંયા નહીં દેખાય. આંખમાં પ્રવેશતા કિરણને આમ લંબાવતા એ વસ્તુ જ્યાં છે અહીંયા જ, પણ એના કરતાં વસ્તુનું સ્થાન, ઓરિજિનલ સ્થાન હોય એના કરતાં વસ્તુનું સ્થાન સહેજ કેવું જણાશે? જુદું. બરાબર. આવું થાય. એ જ વાત અહીંયા છે. જો અહીં ધ્યાન આપો. પ્રશ્ન છે કે વક્રીભવનની ઘટના માટે સૂર્યોદય માટે સૂર્યના સ્થાનમાં શિફ્ટ કે સ્થાનાંતર સમજાવો. એટલે વાત એવી છે આખી જો કે આપણે અહીંયા ઊભા છીએ બરાબર. આપણા માટે ક્ષિતિજથી સૂર્ય ઉપર હોય ત્યારે ઉગેલો કહેવાય ને ક્ષિતિજથી નીચે હોય ત્યારે આપણા માટે સૂર્ય કેવો કહેવાય? આથવેલો. સવારમાં સૂર્યોદય વખતે આપણે ક્ષિતિજ પર સૂર્યોદય થાય એનું અવલોકન કરતા હોય તો એ સૂર્ય ક્ષિતિજથી ઉપર આવે એટલે સૂર્યોદય થયો આપણે એવું કહીએ બરાબર. પણ હકીકતમાં સૂર્યોદય થાય એના પહેલાં જ આપણને સૂર્યોદય થયેલો જણાય છે ઓરિજિનલી બરાબર. શું વાત છે? જો તો કે સૂર્યમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ તમારી આંખમાં પ્રવેશે ત્યારે આપણને સૂર્ય ઉગેલો છે કે સૂર્યોદય થયેલો છે એવું આપણે કહીએ. પણ સૂર્યમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ આપણી આંખમાં પ્રવેશે છે એનો સમગ્ર ગતિમાર્ગ સૂર્યથી આંખ સુધીનો એકદમ સુરેખ હોતો નથી. કેમ નથી હોતો? તો કે જ્યારે સૂર્યમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશે બરાબર, એટલે વાતાવરણમાં પ્રવેશ એટલે વાતાવરણમાં હવા છે અને હવાનો આમ તો આપણે સામાન્ય ગણતરીમાં વક્રીભવનાંક તો એક જ લઈ લઈએ છીએ. એનો અર્થ કે હવા વડે કંઈ વક્રીભવન થતું નથી. પણ આટલો મોટો ગાળો વાતાવરણ જેટલું છે
એ મોટો ગાળો પસાર કરીને છેક પૃથ્વીની સપાટી સુધી કિરણ પહોંચે ત્યારે હવા વડે પણ પ્રકાશના કિરણનું કંઈક અંશે વક્રીભવન થાય છે. શૂન્ય અવકાશની સાપેક્ષે હવાનો વક્રીભવનાંક 1.0029 જેટલો હોય છે. સામાન્ય ગણતરીમાં આપણે 1 લઈ લઈએ છીએ. શૂન્ય અવકાશ હોય તો 1 ને હવા હોય તો 1. પણ શૂન્ય અવકાશ અને આ વાતાવરણની હવા, શૂન્ય અવકાશની સાપેક્ષ હવાનો વક્રીભવનાંક 1.0029 જેટલો હોય છે. એનો અર્થ કે સૂર્યમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ જ્યાં સુધી શૂન્ય અવકાશમાં ગતિ કરે ને ત્યાં સુધી એનું વક્રીભવન થશે નહીં. જેવું વાતાવરણમાં પ્રવેશે એટલે શૂન્ય અવકાશની સાપેક્ષ વાતાવરણ કે હવા કંઈક વક્રીભવનાંક ધરાવે છે. ભલે નિયરલી ઇક્વલ ટુ તો એક જ થયું, પણ મોટો રસ્તો છે છેક વાતાવરણ આખું પસાર કરી નહીં પહોંચે એટલે એ અસર કરે. એટલે એ કિરણ જેવું શૂન્ય અવકાશમાંથી હવામાં પ્રવેશ્યું તરત જ એ કિરણ છે જેમ જેમ આગળ વધતું જાય તેમ તેમ હવાને કારણે કંઈક અંશે શું થાય, વક્રીભૂત થાય. એટલે આખી વાત આવી થાય જો કે સૂર્ય છે અહીંયા, જો ધ્યાન આપો, છે અહીંયા, આ સૂર્યનું વાસ્તવિક સ્થાન છે જે ક્ષિતિજની ક્યાં છે, નીચે છે. સૂર્યનું વાસ્તવિક સ્થાન હવે છે સૂર્ય અહીંયા, એટલે આપણે આમ જોવા જવું તો ક્ષિતિજની નીચે સૂર્ય છે એટલે આપણા માટે કંઈ ઉગેલો કહેવાય નહીં, હજી સૂર્યોદય થયો નથી. પણ સૂર્ય છે અહીંયા ને આપણને દેખાશે અહીંયા, એટલે કે હજી સૂર્યોદય નથી થયો છતાંય આપણને સૂર્યોદય થયેલો જણાય છે. કયા અર્થમાં? જો તો કે સૂર્યમાંથી આવતું કિરણ અહીંયા રહેલા અવલોકનકાર સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીનો એનો સમગ્ર ગતિમાર્ગ સુરેખ હોતો નથી. જો એક્ઝેક્ટ આમ સુરેખ હોત ને તો અહીંયા ઉભેલા વ્યક્તિને હજી સૂર્ય દેખાતો જ નહીં, કેમ કે હજી તો એક ક્ષિતિજની ક્યાં છે, નીચે છે, અહીંયા સુધી કિરણ પહોંચે જ નહીં. બરાબર? પણ આવું થાય છે. જો અહીંયા અવલોકનકાર, અહીંયા કોઈ વ્યક્તિ ઊભો છે, સૂર્યમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ આ વાતાવરણમાં જ્યાં સુધી શૂન્ય અવકાશમાં જ્યાં સુધી ગતિ કરે ને, શૂન્ય અવકાશ ત્યાં સુધી તો એનું કંઈ વક્રીભવન નહીં થાય, કેમ કે શૂન્ય અવકાશમાં તો હવાય નથી. એટલે અહીંયા તો બિલકુલ એનો વક્રીભવનાંક તો એક જ કહેવાય શૂન્ય અવકાશનો. શૂન્ય અવકાશ માટે n = 1. જેવું એ કિરણ હવામાં પ્રવેશે એટલે શૂન્ય અવકાશની સાપેક્ષ હવાનો વક્રીભવનાંક છે 1.00029 કંઈક છે એમ. શૂન્ય અવકાશની સાપેક્ષ હવાનો વક્રીભવનાંક આટલો છે. એટલે હવે આ વાતાવરણ થયું. જો આ વાતાવરણમાં જેવું પ્રકાશનું કિરણ પ્રવેશે એટલે એનો ગતિમાર્ગ એક્ઝેક્ટ આમ સુરેખ નહીં રહે. હવાને કારણે એ કંઈક અંશે કેવું થશે, આમ વક્ર થશે, વક્રીભૂત થશે, સતત એનું વક્રીભવન થયા કરે. અને એ જ્યારે અવલોકનકારની આંખમાં પ્રવેશે ને અહીંયા, ત્યારે એનો ગતિમાર્ગ એક્ઝેક્ટ સુરેખ ન રહેતા આવો વક્ર બને છે. જો અહીંયા સુધી તો એક્ઝેક્ટ સુરેખ જ રહે અહીંયા સુધી, બરાબર? અહીંથી જેવું હવાના માધ્યમમાં જાય ને એટલે એ આમ વક્ર થતું જાય. અને આમ અવલોકનકારની આંખમાં એ સીધા માર્ગે દાખલ નથી થતું, આવા વક્ર માર્ગે દાખલ થાય છે. તો અવલોકનકારને તો જ્યાંથી કિરણ આવ્યું એ વસ્તુ એટલે કાંઈ સૂર્ય તો સીધી દ્રષ્ટિ રેખામાં જ જોવાનું. એટલે એ જે માર્ગે કિરણ એની આંખમાં પ્રવેશું ને એને આમ પાછળ લંબાવો તો આ લાઈન પર, આ લાઈન એટલે જ્યાં સૂર્ય હતો, બરાબર, અહીંયાથી પસાર થતી ક્ષિતિજને લંબ એવી રેખા વિચારો. એ લાઈનને આ કિરણ જ્યાં છેદે અહીંયા એને સૂર્ય દેખાય. આ એનું આભાસી સ્થાન કહેવાય, સૂર્યનું આભાસી સ્થાન. એટલે હવે તમે વિચારો છો કે સૂર્ય છે તો હજી હકીકતમાં ક્ષિતિજની નીચે જ, પણ દેખાય છે આપણને ક્ષિતિજની ઉપર. તેનો અર્થ કે સૂર્ય હજી ઉગ્યો નથી અથવા તો સૂર્યોદય થયો નથી, છતાં પણ આપણને સૂર્યોદય થયેલો જણાય છે. તો આ જે શિફ્ટિંગ છે ને, આ શિફ્ટિંગ કહેવાય, સ્થાનાંતર. આ દિશા અને આ દિશા વચ્ચેનો આ જે ખૂણો થાય ને એ કંઈક 0.5 અંશ જેટલો હોય છે. શિફ્ટિંગ 0.5 અંશ જેટલું. અને એને અનુરૂપ જે સમયગાળો છે એ 2 મિનિટ જેટલો હોય છે, બરાબર? આ સૂર્યનું શિફ્ટિંગ કહેવાય અથવા સ્થાનાંતર કહેવાય. સૂર્યોદય વખતે સૂર્ય ઉદય થાય એના કરતાં 2 મિનિટ વહેલો દેખાય છે. અને સૂર્યાસ્ત વખતે સૂર્ય આથમી જાય ત્યારબાદ પણ 2 મિનિટ સુધી દેખાય છે. કુલ કેટલી મિનિટનો ફાયદો? 4 મિનિટ. સમજો વાતને આખી. કારણ શું? તો કે સૂર્યમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ સીધા માર્ગે આંખમાં આવતું નથી,
વાતાવરણને કારણે વક્રીભૂત થાય છે અને વક્રીભવન થવાને કારણે આંખમાં પ્રવેશે એટલે આપણને દેખાશે તો એ સીધી દ્રષ્ટિ રેખામાં જ, એટલે એનું ઓરિજિનલ સ્થાન નહીં દેખાય. એનું કેવું સ્થાન દેખાશે? આભાસી સ્થાન. એક વખત ઉગી જાય પછી પ્રશ્ન નથી, પછી આપણે એનું સ્થાન પછી બરાબર. દિવસમાં સૂર્યનું તમે નિરીક્ષણ કરો ને કે અવકાશીય કોઈ પણ પદાર્થનું નિરીક્ષણ કરો તો અહીંયાથી આવતા કિરણો કંઈ એકદમ સીધી દ્રષ્ટિ રેખાથી આંખમાં ન આવતા હોય, વક્રીભવન એનું થતું જ હોય. એટલે આપણને એના આભાસી સ્થાનો જણાતા હોય. રાત્રે તમે અવકાશમાં તારાઓનું અવલોકન કરો તો તારાઓ આમ લબક ઝબક થાય છે, તો અહીંયા કંઈ હકીકતમાં કંઈ અહીંયા તારાઓ ટમટમતા નથી હોતા, પણ ઘડીક આપણને અહીંયા દેખાશે, ઘડીક અહીંયા દેખાશે. આ એના આભાસી સ્થાન સતત શું થતા હોય? આમ બદલાતા રહેતા હોય, બરાબર. અને એનું કારણ શું? પ્રકાશનું વક્રીભવન. કોના કારણે? વાતાવરણના કારણે. તો બસ આટલી વાત છે. 2 વાક્યો લખવાના છે, લખી નાખો. જો હું લખું છું. પેલું તો આ વાક્ય લખવાનું કે હવાનો શૂન્યાવકાશની સાપેક્ષ વક્રીભવનાંક સાપેક્ષ વક્રીભવનાંક 1.00029 છે. માટે સૂર્યમાંથી આવતું પ્રકાશનું કિરણ પૃથ્વીના વાતાવરણમાં પ્રવેશે ત્યારે વક્રીભવન પામે. એનું વક્રીભવન થાય. આ વક્રીભૂત કિરણ અવલોકનકારની આંખમાં પ્રવેશે માટે સૂર્યોદય પહેલા જ સૂર્યોદય થયેલો જણાય છે. સૂર્યનું શિફ્ટ ખૂણાના સંદર્ભમાં લખીએ. સ્થાનાંતર આશરે 0.5 અંશ હોય છે. આ માટેનો સમય તફાવત 2 મિનિટ છે આશરે. આ 3 આંકડા ધ્યાનમાં રાખવાના જો. શૂન્ય અવકાશની સાપેક્ષ હવાનો વક્રીભવનાંક, સૂર્યનું શિફ્ટિંગ એટલે કે આ જે ખૂણો જે ડિફરન્સ પડે ને રહ્યો એ 0.5 અંશ આશરે, અને એને અનુરૂપ સમય તફાવત કેટલો? 2 મિનિટ. એટલે સૂર્યોદય હજી થયો નથી પણ 2 મિનિટ પહેલાં જ આપણને સૂર્યોદય થયેલો જણાય છે. જો પૃથ્વી સુધી શૂન્ય અવકાશ જ હોત, હવા હોત જ નહીં, તો સૂર્ય હોય અહીંયા દેખાત. માણસો સૂર્ય જોવા માટે જીવતા હોત તો.
એટલે હવા વડે પણ પ્રકાશનું વક્રીભવન થાય. આપણે સામાન્ય ગણતરી જ્યારે કરતા હોય ને, આમ પ્રયોગશાળામાં થતા કોઈ પ્રયોગની ગણતરી, ત્યારે આપણે હવાનો વક્રીભવન એક જ લઈ લે છે, નિયરલી ઇક્વલ ટુ 1 એમ. બાકી છે આટલો 1.00029. પ્રશ્ન એમ છે કે પૃથ્વીને પોતાની ધરીને અનુલક્ષીને એક પરિભ્રમણ કરતાં 24 અવર લાગે છે. ધરી ભ્રમણ એક પૂરું કરે એટલે 24 કલાક થાય. તો પૃથ્વી પરથી સૂર્યને જોતા તેની 1 અંશ જેટલી શિફ્ટ માટે કેટલો સમય લાગશે? તો જો એક ધરી ભ્રમણ પૂરું થાય એટલે 24 કલાક લાગે, બરાબર. તો એક ધરી ભ્રમણ પૂરું થાય એટલે કોઈ અવલોકનકાર, તમે વિચારો પૃથ્વી પર ઊભો છે અને પૃથ્વીનું એક ધરી ભ્રમણ પૂરું થાય એટલે શિફ્ટ કેટલા અંશનું થયું કહેવાય? 360 અંશ. અને 360 અંશ માટે 24 કલાક, તો 1 અંશ માટે કેટલા? બસ એટલી જ વાત. ત્રિરાશી મૂકી દેવાની. જો પૃથ્વીના ધરી ભ્રમણમાં એક પરિભ્રમણ માટે ચોવીસ કલાક લાગે છે, બરાબર. તો આવી ત્રિરાશી મૂકી દેવાની. જો કે એક ધરી ભ્રમણ એટલે 360 અંશનું શિફ્ટ કહેવાય. તો 360 અંશના શિફ્ટ માટે 24 અવર. તો આપણને પૂછ્યું 1 અંશ માટે કેટલું? જવાબ અવરમાં આવે એને મિનિટમાં કન્વર્ટ કરી દેવાનો. લાગતો સમય કે સમય તફાવત બરાબર 1 ગુણ્યા 24/360 અવર કહેવાય. આને મિનિટમાં ફેરવવું હોય તો ગુણ્યા 60 કરી દેવાનું. એટલે 24 ગુણ્યા 60/360 મિનિટ. હા, એટલે જવાબ 4 મિનિટ. ત્રિરાશી જ મૂકવાની છે, બરાબર. 360 અંશના શિફ્ટ માટે 24 કલાક, તો 1 અંશ માટે કેટલું?